سلام پاکستان 24 نیوز کے ساتھ میں ہوں مدیحہ سلیم۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ یوٹیوب پر براہ راست دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے youtube.com/24newshd۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ کراچی پیکج پر وفاق اور سندھ پھر آمنے سامنے آ گئے۔ وفاقی حکومت نے سندھ حکومت کا تعاون کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کراچی پیکج میں وفاقی اور صوبائی حکومت کے منصوبے شامل ہیں، کوشش کریں گے ساتھ مل کر مکمل کریں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں سندھ حکومت پر اعتماد ہی نہیں، اس لیے پیسے نہیں دیے۔ کراچی ٹرانسفارمیشن کے منصوبوں پر ایڈمنسٹریٹر پاک فوج اور NDMA عمل درآمد کروائیں گے۔ 10 ارب روپے بالکل وزیر اعظم صاحب میرے پروجیکٹس ہیں ADP میں موجود، PSDP میں موجود، جو ہمیں انٹرنیشنل ایجنسیز فنڈ کری، ان سب کو ملا کے ایک تقریباً 1100 ارب روپے کا پلان ہے اگلے 3 سال میں خرچ کرنے کا۔ اس میں صوبائی حکومت کے بھی اسپانسر پروجیکٹس ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کے بھی اسپانسر پروجیکٹس ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ساتھ مل کے ان کو ہم یہ کہا جائے کہ وفاق کے حوالے کیا جائے کراچی۔ جو آپ کے سامنے یہ سوال کرتے ہیں اس کو آپ کرنے دیتے ہو؟ یہ بات یہ آپ لوگ، میں نے کئی بار پوچھا ہے آپ لوگ کیا یہ برداشت کرو گے ادھر جو سارے کھڑے ہو؟ نہیں سر، نہیں برداشت کرو گے، بات ہی نہیں ہے، ختم ہی ہے۔ ہمت کیسے ہوتی ہے کسی کی یہ بات کرنے کی؟ میرے سامنے تو کرے۔ مجھے ماننا پڑے گا کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے سندھ حکومت میں اور فیڈرل حکومت میں، اور اس کی ذمہ دار پروونشل حکومت ہے، بیکاز ان کا جو ریکارڈ ہے، ان کی جو ہسٹری ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ آپ وہ چیزیں فنڈنگ تو بہت اتنے کھربوں کے، جس طرح میں نے کہا کہ فنڈز دیے گئے تھے ان کے NFC ایوارڈ میں، لیکن وہ نظر نہیں آتے ہیں۔ جو کمیٹی تھی جو انہوں نے نیگوشیٹ کیا، ایڈمنسٹریٹر بھی انشاءاللہ بن جائے گا، اور اس میں پاک فوج بھی شامل ہے، جس میں کہ وہاں کے کور کمانڈر بھی شامل ہیں، وہاں پہ جتنے بھی ہمارے NDMA کے ادارے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا میکنزم بنا ہے جس میں کہ امپلیمنٹیشن پہ ہمیں اب تسلی ہے، انشور کریں گے کہ یہ پروجیکٹ ٹائملی، یہ 3 سال میں یہ اس کی ٹائم لائن ہے۔ اور اپڈیٹ کریں گے آپ کو۔ محمد کی تحصیل صافی میں ماربل کے کان پر تودا گرنے سے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ DPO محمد طارق حبیب کے کہنا ہے کہ جاں بحق افراد کی تعداد 14 ہو گئی ہے، جن میں سے 11 کی لاشیں نکالی گئی ہیں۔ 11 افراد لاپتہ اور 9 افراد زخمی ہیں۔ زخمیوں کو گلنئی، باجوڑ اور پشاور کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ماربل پہاڑ کے تودوں کے نیچے متعدد افراد اور گاڑیوں کے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا کہنا ہے کہ اس ملک میں ظلم کا نظام ہے، جو لوگ منتخب ہوئے ہیں وہ اہلیت کی بنیاد پر نہیں آئے۔ کہتے ہیں کہ ملک میں کاشتکاروں، مزدوروں، بچوں اور خواتین کو ان کے حقوق حاصل نہیں۔ وہ اسلام آباد میں حجاب سیمینار سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ آپ کی اس ملک میں اس وقت ظلم ہے، آپ کی اس ملک میں اس وقت استحصال ہے، آپ کی اس ملک میں اس وقت عدل اور انصاف کی حکمرانی نہیں ہے، آپ کی اس ملک میں ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں، آپ کی اس ملک میں جو مزدور محنت کرتا ہے وہ رات کو بھوکا سوتا ہے، آپ کی اس ملک میں جو کاشتکار پسینہ بہاتا ہے وہ بیچارہ زندگی گزارنے کے لیے ان کے ساتھ نان شبینہ نہیں ہے۔ آپ کی اس ملک میں لاکھوں لوگ فٹ پاتھوں پر رہتے ہیں، آپ کی اس ملک میں کرپشن ہے، آپ کی اس ملک میں جہالت ہے، آپ کی اس ملک میں انصاف کے دروازے بند ہیں، آپ کی اس ملک میں کچھ لوگوں کی حکمرانی ہے جو صلاحیت کی بنیاد پر نہیں آئے ہیں، پیسے اور سرمایہ اور جاگیر کی بنیاد پر ہو گئے ہیں۔ اس کا کیا علاج ہے؟ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملک میں 2 سال کے دوران کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ آج جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے وہ FATF کے دباؤ پر ہو رہی ہے۔ پاکستان کے قانون بیرونی دباؤ پر نہیں بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کی APC میں مضبوط موقف پیش کریں گے۔ وہ پشاور میں ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ پاکستان کے قانون بنائیں گے اور باہر کی دباؤ کی 2 سال میں کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ آج ایک قانون سازی ہو رہی ہے جو FATF کے دباؤ پہ ہو رہی ہے۔ تم نے ایسے قوانین پاس کیے کہ جن قوانین کے بعد آج پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یاد رکھو
तुम्हारे दिलों के अंदर जो छुपी हुई शरारतें हैं, जो तुम्हारी बदनीयतियां हैं, जो तुम्हारे दिमागों का गंद और गलाजत है, हम उससे वाकिफ हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मीरपुर खास में बारिश और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया, जिसके बाद सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल की सरबराही में महकमा आबपाशी के अफसरान ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया गया कि LBOD के अतराफ पुश्तों को हालिया तूफ़ानी बारिशों से शदीद नुकसान पहुँचा, जबकि कमज़ोर पुश्तों में शगाब से सूरत हाल संगीन हुई। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि आइंदा तूफ़ानी बारिशों में संगीन सूरत हाल से बचने के लिए दूर रस पॉलिसी तरतीब दी जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मीरपुर खास में बारिश और सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा किया है, जिसके दौरान सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल की सरबराही में महकमा आबपाशी के अफसरान ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इस ब्रीफिंग में बताया गया कि LBOD के अतराफ पुश्तों को हालिया तूफ़ानी बारिशों से शदीद नुकसान पहुँचा है, जबकि कमज़ोर पुश्तों में शगाब से सूरत हाल संगीन हुई है। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि आइंदा तूफ़ानी बारिशों में संगीन सूरत हाल से बचने के लिए दूर रस पॉलिसी तरतीब दी जाए। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन नासिर शराजी का कहना है कि दहशतगर्दी के खात्मे में सबसे अहम किरदार उलमा और मशाइख अदा कर सकते हैं। सिक्योरिटी इदारों के साथ साथ मजहबी कुव्वतों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मसाजिद, मदारिस और इमाम बारगाह ही ऐसी जगह है जो दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर सकते हैं। बुनियादी रोल जो अमा का जो मौसर है सोसाइटी के अंदर वो उलमा हैं, यकीनन चूँकि उनके पास बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मसाजिद का है, इमाम बारगाहों का है, इसके अलावा दीगर मौजूद है। ये इस इंफ्रास्ट्रक्चर को उनके इन्फ्लुएंस हैं, उर्स हैं, हर जगह वो आवाम में पेनिट्रेट कर रहे हैं। आवाम का गुजारा नहीं है उनके पास, उनकी शादी है, जनाजा है, निकाह है, उलमा ने आना है। लिहाजा उलमा मौसर हैं घर घर के अंदर, और जो अमा मौसर हैं, ट्राइब्स के हेड्स जो हैं वो मौसर हैं। दे शुड प्ले देयर रोल, और उन्हें रोल प्ले करके अपनी अपनी साइट्स को जो है वो इन ऑर्डर करना चाहिए, और अगर ये करेंगे पाकिस्तान गुल गुलजार बनेगा। उधर विफाक की ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादलों के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इसी बारे में तफसीलात जान लेते हैं। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, कौन कौन से अफसरान शामिल हैं तब्दील होने वालों में? देखिए, वफाकी ब्यूरोक्रेसी में 9 से ज़ायद जो अफसरान हैं, सीनियर अफसरान, उनके तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। 2 DIG भी इन अफसरान में मौजूद हैं। DIG पुलिस, आपको ये बताना चलूँ कि नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पुलिस में तैनात पुलिस सर्विस के ग्रेड 20 के अफसर अहमद अरसलान मलिक को तब्दील करके उनकी खिदमात पंजाब हुकूमत को सुपुर्द कर दी गई हैं। इसी तरह जो दूसरे DIG हैं, बलूचिस्तान हुकूमत में तैनात पुलिस सर्विस ग्रेड 20 के अफसर मुनीर अहमद ज़िया, उनको तब्दील करके एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। वज़ारत ख़ज़ाना का जो डिवीज़न है उसके मिलिट्री विंग के सेक्शन अफसर अदील रज़ा की खिदमात डेपुटेशन पर 3 साल के लिए पंजाब हुकूमत के सुपुर्द की गई हैं। ठीक है बाबर शहजाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। ऑरेंज ट्रेन अभी चली नहीं और ट्रैक इफ्तिताह से पहले ही टूट फूट का शिकार हो गया। मुल्तान रोड पर समनाबाद मोड़ से खाड़क स्टॉप तक ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक पर मसाइल ही मसाइल हैं, जबकि इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गए। नबील मलिक की रिपोर्ट देखिए। ऑरेंज ट्रेन के ट्रैक पर जगह जगह से टूटे ड्रेन पाइप इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गए। शहरियों का कहना है कि ऑरेंज ट्रेन चले न चले, उनके चलते कारोबार जरूर ठप हो गए हैं। इधर हमारी दुकानें थी, इधर हम रोजगार कमाते थे, खाते थे, करते थे, वो सब खत्म हो गया। ये समझ लें कि हम बिल्कुल 0-0 हो गए हैं। दूसरी जानिब इंतजामिया की अदम तोजही के बाई ऑरेंज लाइन के तमाम स्टॉप रेहड़ी बाजार में तब्दील हो चुके हैं। रोक टोक ना होने की वजह से ट्रैफिक रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है। मुख्तलिफ रेहड़ी बानों ने जगह जगह रास्तों को ब्लॉक कर रखा है। शहरियों का कहना है कि सफाई न होने की वजह से ऑरेंज ट्रेन के तमाम स्टॉप कचरा कुंडी में तब्दील हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत गरीब आवाम की इज़्ज़त नफ्स और वक़ार को बरकरार रखते हुए उनकी खिदमत पर यकीन रखती है। ये कोई एहसान नहीं बल्कि ज़िम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में मॉडल पनाहगाह का दौरा किया। वज़ीर आज़म ने पनाहगाह में मुख्तलिफ सहूलियात और इंफ्रास्ट्रक्चर का जायज़ा लिया। पनाहगाह में मुकीम अफराद से बातचीत की और उनके साथ खाना भी खाया। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक आइंदा 3 माह में वफाकी दारुल हुकूमत की तमाम 5 पनाहगाहों को रीमॉडल किया जाएगा और बाद में बतदरीज पूरे मुल्क में पनाहगाहों को रीमॉडल्ड पनाहगाहें बनाया जाएगा।